1485 খ্রিস্টাব্দরে নদিয়া নবদ্বীপ পরে যেতবেলে চৈতন্য মহাপ্রভু প্রকট হেলে সে আসিবার তাৎপর্য না কলির ভারকু সম্ভাଳିবা পাই দুষ্ট মানঙ্কু বিনাশ করি সন্থ জন মানঙ্কু পালি হরিনাম প্রচার করি এ কলিরে উদ্ধার হেবে কিন্তু যেতবেলে 3 মাস রহিছন্তি রঘুবাবু এ অধিবাস পালা চৈতন্য লাগি সেদিন অধিবাস কলে কিয়ে না জগন্নাথ মিশ্র। আজি প্রথম দিন কিছু কহিবা কথা নুহ তথাপি বাদপালা হিসাবে গোটিয়ে পদ কহিবি। অশোক ভাই তুমি জনে বৈদেষ্ট বায়ক রহ বৈদেষ্ট বায়ক তুমি আজ প্রথমে ছিড়া হবা তোমার ভুল রহ তম বসিবা ভুল তম চালিবা ভুল তম কহিবা ভুল মু কাহিকি আজ্ঞা কহিলি মতে বসি আসি নাই চালি আসি নাই ওড়িশার আউ বায়ক নাহান্তি জড়কু উত্তর দেলা ভলিয়া কইলে কথা তু বসে কইছো বায়ক ভিতর বায়ক মোহন হরে শিবাজীর পুଅ হচ্ছে প্রভু 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 তার বাপা অছন্তি বাবা আছন্তি তো অধিবাস কথা এতে ভিতরে পছনি টিকে টিকে ଯିବା তাহলে মৃদঙ্গলা ভাই 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 প্রভু শ্রী চৈতন্য নিতাই কিন্তু অছাতি দুটি ভাই কিন্তু এঠে দুটি ভাই হেলে সে ভাই ক্ষীর পান দেওয়া পাই চাইতলা পাইনি কিন্তু পাইব পাইলা পরে মৃদঙ্গর 3 প্রহার হব 3 প্রহার কর গৃহীত ধনে গৃহীত জড়ি জমক প্রহার নন্দিনে চন্দ্রমৌলিনা দিনে নন্দী শিবଙ୍କୁ প্রশ্ন কলে কইলে প্রভু এই যে সংকীর্তনের ভাই 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 3টা প্রহার বজাউছন্তি এ 3 প্রহারের 3টা প্রভু আসিবে হেলে এতে নিগৃহীতা অধ নিগৃহীতা মুক্তাক্ষ অছি নিগৃহীতা কোন অর্ধ নিগৃহীতা কোন মুক্তাক্ষ কোন তুমি আসিল প্রথমে কোন কল না আলোচনা কল ভাই ভাই শ্রী চৈতন্য নিত্যানন্দ দুটি দুটি ভাই সে কাহিকি 2টা ভাই হেলে এতুর আমার মিলিলা কোন আমি লাভ পাইলে কোন কিছু পাইলে কি মু এতিকি জানি থান্তি পালা হচ্ছে লোক শিক্ষা কলা শিক্ষা তা ভিতর কিছু 2 পদ কহি থান্ত জানি থান্তে তুমি আসিল ঠিয়া ঠিয়া বজেইল বায়কর লক্ষণ এইয়া প্রথমে বায়ক কাহাকু কহিবা বায়কার 100 রূপায়া 100 রূপায়া ও কারো কো ও কারো তম রূপায়া বায়ক ত্রিবিধ শ্রুতা বালা 7 রাতি তমর ইঠু ছাড়িবা 7 রাতি ফের অছি সিটি 7 রাতি 14 রাতি দেখিবা এউঠু চালু মু মনা করুলি আপরা কালিদাস লিখিলে বিদ্যা বয়ম্বা কবিতাঞ্চ সভা সৌন্দর্য রূপ বিভুলন্তু নব শ্রীকৃষ্ণ বিহুনে নরানা সিন্দুর বিন্দু বিধবা ললাটে মু দেখিলি এতে বড় লোক এতে উচ্চা মাল কাই বিদ্যা বয়ম্বা যুক্তি তর্ক জানিথিবা দরকার সৌন্দর্য রূপ বিফুলন্তিমব শ্রীকৃষ্ণ বিহুনে নরানা খালি ঠাকুরଙ୍କୁ ডাকুথবা উপরে উপরে ভিতরে ভক্তি নথবা লাভ ଅଛି বিধবার ললাটরে যদি আমি সিন্দুর বিন্দুটা দবা লাভ ଅଛି হউ ছাড়ি দে জল আইলে হ্যাঁ বাবা বাবা কইলে পালাটাକୁ ଟିକେ হিট করিবা এ গরম আহুনি হিট করে দবা কেউ বিধানী তোতে কোলা নির্মাণ মনরে কোলা নির্মাণ সেহে তো দেহে রহিলা পুরানা সেহে তো দেহে রহিলা পুরানা
ଆକାଶ ତତ୍ତ୍ୱଟା ସେଇ ଯେଉଁ ବିନ୍ଧାଣି ତୋତେ କଲା ନିର୍ମାଣ ସେହି ତୋ ଦେହେ ରହିଲା। ଆଜ୍ଞା ଯଦି ସିଏ ଇଏ ଶରୀର ନଥାନ୍ତା ଏ ଶରୀର ଚଳପ୍ରଚଳ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା? ପାଲାରେ କେମିତି କୁହାଯାଏ ରେ ବାବା? 10ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇକି ଗଲ। ବାବୁ ଆମର ଆଲୋଚନା କଲେ ରଖିଲା 10 ବାଟ ଲଗାଇଲା କବାଟ ଶିଶୁ ମୂଳା ଦୁଆର ରହିଲେ। ଏଇଟା ମୃଦଙ୍ଗ ପାଇଁ ଲେଖା ହେଇନି। ଯୋଉମାନେ ବର୍ଣ୍ଣ ଶଙ୍କର ବାୟକ ଇଏ କଥା କୁହନ୍ତି, ଇଏ ଜଣେ ବର୍ଣ୍ଣ ଶଙ୍କର ବାୟକ। କାହିଁକି କହିଲି? ଅଶୋକ ଭାଇ ତମେ ବାୟକ ଯାହା କରିବା କଥା କର। ରହ, ତମେ ବାୟକ ଜଗତର ଗୋଟେ ବାଳ। କଣ ଆଜ୍ଞା ବାଳ କହିଲେ ଦୁଇ, ବାଳକ କହିଲେ ଛୋଟ ପିଲା, ଯେ ବୃଦ୍ଧ ତାକୁ ବି ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତି ବୃଦ୍ଧ ବାଳ। ତମେ ସେଇ ବାଳକ ଜାକେରେ ଗୋଟେ ବାଳ। କାହିଁକି ମୁଁ ଏକଥା କହିନଥାନ୍ତି? 5 ଜଣ ଆଜ୍ଞା ଧୀବର ପିଲା ଯେ ମାଛ ମାରିବାକୁ ଗଲେ, ଆଜ୍ଞା ସାହାଲ କରିଲ ଏକ ପିଲାକୁ ପାଇଲେ। 5 ଜଣ ଧୀବର ମାଛ ମାରିବା ପାଇଁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଗଲେ। ପାଲା ହିଟ୍ କେମିତି ହଉଛି? ଗାଲ ଚିପି ଦେଲେ କ୍ଷୀର ବାହାରିବ, କହିଲା ମୁଁ ନଢେଇ କରିବି। 5 ଜଣ ଧୀବର ମାଛ ମାରିବାକୁ ଗଲା ବେଳେ ସମୁଦ୍ରରେ ମାଛ ମାରିଲା ବେଳେ ଗୋଟାଏ ପିଲା ଜୀବନ୍ତ ପିଲା ପାଇଲେ। ପିଲାଟିକୁ ନେଇ 5 ଜଣ ଏବେ ଗାଁକୁ ପରା ଫେରିଲେ। ବସିଣ କହିଲେ ପିଲାକୁ ଦେବାକୁ ଭଲେ। 5 ଜଣ ବାଡିଆ ବାଡି ହେଲେ କହିଲେ ଏ ପିଲାଟାକୁ ମୁଁ ନେବି। 5 ଜଣ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ମୁଁ ନେବି, କଥାଟା ଆଜ୍ଞା ଫାଇନାଲ ହେଇପାରିଲାନି। ସଭା ବସିଲା। କହିଲା ରେ ତମେ 5 ଜଣ ପାଇଛ, ଏ ପିଲାକୁ 5 ଜଣ ନିଅ। ଜଳରୁ ପାଇଛ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ତ 21 ଦିନ ହେଲାଣି, ଏ ପିଲା ନା ଦେଇଦିଅ ଜଳରେ। 21 ଦିନିଆ ଜଳ ହେଲା। ମୁଁ ମିଛ କହୁନି, ୟା ଆଧାର କାର୍ଡ ଦେଖ, ୟାର 5ଟା ବୋପା। କହିଲା 5ଟା ବୋପାରେ ଇଏ କହୁଛି ନଢେଇ କରିବ। ନଢେଇ କୋଉ ଗୁଣକୁ ନଢେଇ? କହିଲା ମୃଦଙ୍ଗ ଚୈତନ୍ୟ ନୁହଁ। କାଲି କହିବି କେମିତି ମୃଦଙ୍ଗ ଚୈତନ୍ୟ। ମୃଦଙ୍ଗ ଚୈତନ୍ୟ ନୁହଁ, ତାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବା। ପର ଅଛି ଲିଙ୍ଗ ଚକ୍ର ବାଦ୍ୟ। ବାପା ଯେଉଁ ବିନ୍ଧାଣିଟି ତ ତା କଲା ନିର୍ମାଣ, ସେଇ ତ ଦେହେ ରହିଲା। ଏହା ତ କାଲି ମୁଁ ୟାକୁ ଛକ ପକେଇଛି। କାହିଁକି? ଅନନ୍ତ ମହାରଣା ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବିଗ୍ରହ ତିଆରି କରିବାକୁ ଗଲେ, 13 ଦିନ ବେଳକୁ ଆଉ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲାନି। ଦୁଆର ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ମୂର୍ତ୍ତି 3ଟା ଅଧା। ଅନନ୍ତ ମହାରଣା ନାହିଁ। ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସଙ୍କର କଲମ ଚାଲିଲା। ଯେଉଁ ବିନ୍ଧାଣିଟି ତୋତେ କଲା ନିର୍ମାଣ, ସେଇ ତ ଦେହେ ରହିଲା। ଚୈତନ୍ୟ ମୃଦଙ୍ଗ ତିଆରି କରୁଥିଲେ, ୟା ଦେହରେ ରହିଲେ। ଚୈତନ୍ୟ କାହିଁ ମୃଦଙ୍ଗ ତିଆରି କରିବେ କି? ଚୈତନ୍ୟ ମୃଦଙ୍ଗ ତିଆରି ନାହାନ୍ତି। ନାମତା ମାଧବ କରେ ତିଆର, 84 ଗଛ ପ୍ରମାଣ ତାର। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଘୋର କଳିରେ ବାଦନ କଲେ। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କଥା ସମାଧାନ କରିବା, ତାପରେ ଆମ କଥା। ରଘୁବାବୁ, ମୃଦଙ୍ଗ ଚୈତନ୍ୟ ନୁହଁ। 1533 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଯେତେବେଳେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କଲେ, ବାପା କେବଳ 48 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଥିଲେ। 48 ବର୍ଷ ପରେ
ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମାଧିଷ୍ଠ ହେଲେ ତାପରେ ଭକ୍ତ ମାନେ ଏ ମୃଦଙ୍ଗକୁ ନମସ୍କାର କରି ଚୈତନ୍ୟ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କଲେ। କଣ ପ୍ରମାଣ କଲେ? ଆରେ ଅର୍ଥ ସିନା ଜାଣିଲେ ହବ, ଖାଲି ଗୁରୁ ଲେଖିଦେଲେ ଘୋଷିଦେଲେ ହବ କି? କହିଲେ ଆଦ୍ୟ ପ୍ରଣମିତ କୁରୁତେ ମୃଦଙ୍ଗ ସୁତ ବନ୍ଦିତ ପୂର୍ବ ତ୍ରିଭଙ୍ଗ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ କମନୀୟ ମୂରତେ ପ୍ରଣମ୍ୟ ପ୍ରଣମ୍ୟ ମୃଦଙ୍ଗ ବଦତି। এই শ্লোকর মৃদঙ্গ কেমিতি চৈতন্য কেমিতি দেহত্যাগ কল ভক্ত মান কল আদ্য কইলে প্রথমে প্রণমিত কুরুতে মৃদঙ্গ মৃদঙ্গକୁ নমস্কার কলে তাহলে কাইকি কল তাহলে মৃদঙ্গ কিয়ে না সচি শুদ্ধ বন্দিত সচি শুদ্ধ হল চৈতন্য তেণু মৃদঙ্গକୁ বন্দনা কলে। পরিষ্কার হচ্ছে কথা কেমন দেখো সচি শুদ্ধ বন্দিত বন্দিত পূর্ব ত্রিভঙ্গ এটা কম বুঝিলা পূর্ব ত্রিভঙ্গ ত্রিভঙ্গ ପୂର୍ବରୁ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ତ୍ରିଭଙ୍ଗିମା ଠାଣି ଥିବାରୁ ଇଏ ମୃଦଙ୍ଗ ତିନି ଭାଗରେ ନିମିତ୍ତ ହେଇଛେ। ତାହେଲେ ଇଏ ହେଲା ତିନି ଭାଙ୍ଗ। ଚୈତନ୍ୟ ଥିଲେ ତ୍ରିଭଙ୍ଗିମା ମୂରତି ପୂର୍ବ ତ୍ରିଭଙ୍ଗ। ତାହେଲେ କିଏ ନା ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ କମନୀୟ ମୂରତି। সচিদানন্দ কমনীয় মূরতি ସଚିଙ୍କର ନନ୍ଦ ଯିଏ ହେଲେ ଚୈତନ୍ୟ ତେଣୁ ମୃଦଙ୍ଗ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଲା। ତେଣୁ ଭକ୍ତ ମାନେ ଏ ଚୈତନ୍ୟ ଭାବି ପ୍ରଣମ୍ୟଂ ପ୍ରଣମ୍ୟଂ ମୃଦଙ୍ଗ ବଦତେ অলক্ষণা বুঝিলু রে ତେଣୁ ମୃଦଙ୍ଗକୁ ପ୍ରଣମ୍ୟ ପ୍ରଣମ କଲେ ନମସ୍କାର ବାର ବାର କଲେ ତୁମେ ହିଁ ଚୈତନ୍ୟ ତୁମେ ହିଁ ଚୈତନ୍ୟ। প্রশ্ন আছে কেমিতি চৈতন্য গলা। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କଳାକାର ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଗାୟକ ବିଶାରଦ ଅଛନ୍ତି। ଏ ବାପା କାଲି ବଜେଇଲ ତମେ କଣ ମୂଳାଧାର ଚକ୍ର ତାପରେ ଲିଙ୍ଗ ଚକ୍ର କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ଗାଇଦେଲେ ସରିଯାଏ। ୟାକୁ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ବେହେରା ଆଉ ଧୀର ଲେଙ୍କା ବସି ଏ ବାଦ୍ୟକୁ ସଂଯୋଗ କଲେ କିନ୍ତୁ ୟାର କାରିକା ନାହିଁ। ଯୋଉ ବଜଉଛ ତଉ ରିଡି 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 ୟା ଅର୍ଥ କଣ? ଆଚ୍ଛା ୟାକୁ ଛାଡି ଦିଅ। ଗଣେଶ ହଉଛନ୍ତି ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ। ଯୋଉଠି ମହିଳା ଯାଉଛି ଝାଡା ଦ୍ୱାର ସେଠି କାହିଁକି ଗଣେଶ ରହିଲେ? ଗଣେଶ ରହିଲେ ସେଠି କାହିଁକି ଗଣେଶ ରହିଲେ କହିବ। ତାପରେ ଲିଙ୍ଗ ଚକ୍ର କଥା ବୁଝିଆ କଣ ତମେ ଲିଙ୍ଗ ଚକ୍ର କଣ ଶିଖିକି ଗୁରୁ ବାପା କଲା ଯେଉଁ ବିଧାଣୀ କଲା ନିମାଣ ଗଲା ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ହେଲା। ମୃଦଙ୍ଗ ପ୍ରତିଦିନ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ କଣ କହିଲେ? ଚୈତନ୍ୟ କଣ କହୁଥିଲେ? ହରିନାମ ହରିନାମ ହରିନାମୈବ କେବଳ ନାସ୍ତୈବ ନାସ୍ତୈବ ଗତି ଅନ୍ୟଥା। କଳି ଯୁଗରେ ହରିନାମ ବିନା ଅନ୍ୟ ଗତି କିଛି ନାହିଁ। এই কথা চৈতন্য মহাপ্রভু ঘোর কলিলে কহি নাম প্রচার কলে। যদি মৃদঙ্গ হলে চৈতন্য চৈতন্য সে কোন কহিলে দেখিবা চৈতন্য তো কহিলে ঘোর কলিলে নাম প্রচার করো নাম প্রচার সে করিবা পড়াইলে যদি মৃদঙ্গ চৈতন্য তাহলে সে কোন ভক্ত মানুষ মৃদঙ্গ কহিলা কেতে ভিতরে কথা আজি শ্লোক আনে যে সান
ଯଶୋଦା ସୁତ ପଦ କମଳେ ନାସ୍ତି ଭକ୍ତି ନାରାୟଣ। ମହାବୀର କନ୍ୟା ପ୍ରିୟଗଣ କଥାରେ ନାନୁରତର ସଜ୍ୟ ଯେ ସାଙ୍ଗ ଲଳିତ ରସ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗେ ସଦା ନୈବ କର୍ଣ୍ଣାତ ଧିକି ତାନ ଧିକି ଧିକି ବଦତି କୀର୍ତ୍ତନସ୍ତୁ ମୃଦଙ୍ଗ। ମୃଦଙ୍ଗ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି କୀର୍ତ୍ତନ ମୃଦଙ୍ଗ। ମୃଦଙ୍ଗ କୀର୍ତ୍ତନରେ କହିବାକୁ ଗଲା କୀର୍ତ୍ତନ ଚୈତନ୍ୟ କହିଲେ ଯିଏ ହରିନାମ ନବ ଉଦ୍ଧାର ହବ। ଚୈତନ୍ୟ ପଳେଇଲେ କଳିଯୁଗରେ ମୃଦଙ୍ଗ ଯିବା ପରେ ଚୈତନ୍ୟ ଭାବକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ସେ କହିଲେ ଯେ ଯିଏ ସଂସ୍କୃତ ପଢିଲେ ହବ ତୁ କହୁଛୁ ବାୟକ ଭିତର ବାୟକ ମୋହନ 1,500 ଶ୍ଲୋକ ଘୋଷିଦବ ଅର୍ଥ ଜାଣିବ ନାହିଁ। ଖାଲି ଶ୍ଲୋକ ଲେଖା ହେଇଛି ଘୋଷିଲୁ କହିବା ତୋ ମୁହଁଟା ବାୟକ ଲକ୍ଷଣ ନୁହଁ। ଏ ଯିଏ ଯଶୋଦା ସୁତ ପଦ କମଳେ। ଯଶୋଦା ସୁତ କିଏ? କୃଷ୍ଣ। ତାଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମକୁ ଯିଏ ବନ୍ଦନ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନ କରିଛି ଯେ ସାଙ୍ଗ ମାଭୀର କନ୍ୟା। ଆଭୀର କହିଲେ ଗୋପୀ ମାନେ ଯା ହୃଦୟରେ ଗୋପୀ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇନାହିଁ। ମୃଦଙ୍ଗ କହିଲା ଯାହା ହୃଦୟରେ ଗୋପୀ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେଇନି ମୃଦଙ୍ଗ କହିଲା ତା ଜୀବନକୁ ଶତାଧିକ। ଯେ ସାଙ୍ଗ ଲଳିତ ରସ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗେ ରାଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲଳିତ ଭାବକୁ ଯିଏ ହୃଦୟରେ ଜାଗରିତ ନ କରିଛି କୀର୍ତ୍ତନରେ ମୃଦଙ୍ଗ କହିଲା ତା ଜୀବନକୁ ଶତାଧିକ। ତୋ ଜୀବନକୁ ଶତାଧିକ ଲକ୍ଷଣ ତୁ ମରି ଯାଉନୁ। ଅରେ କାଲି କହୁଥିଲେ ପଞ୍ଚମହାଭୂତ ଭିତରେ ଏ ଶରୀର ଗଢା, ପଞ୍ଚମହାଭୂତ ଭିତରେ ଏ ମୃଦଙ୍ଗ ଗଢା। କଣ କହୁଛ? ପଞ୍ଚମହାଭୂତରେ ମୃଦଙ୍ଗ ଗଢା? ହଁ ପ୍ରମାଣ ଧୀମନ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ମୋର ଡେରିବେ ସଭା। ପଞ୍ଚମହାଭୂତରେ ମୃଦଙ୍ଗ କେମିତି ତିଆରି ହେଲା? କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରରେ ଆଙ୍କର ନଥିବ। କଣ କହୁଛ? ୟାଙ୍କ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ନୟାଗଡିଆ ଯେତୁଟା ଗୁରୁ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ଭାବ କିଛି ନାହିଁ। ଇଏ ପାଠ ହଉଛି ଚରଣ ଦଳେ ଗୁରୁ କଣ୍ଡୁରୀ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ପାଠ। ନୟାଗଡିଆ ଗୁରୁ ଯେତେ କରିଛନ୍ତି ଖାଲି ସେ ଅରସା ଖଣ୍ଡିଏ ଏଇ ରିଡି ପୋଖରୀ ଗୋଟିଏ ଝାଡା ଗୋଟିଏ ଯଦି ଜୋର ମାଇଲା ପୋଖରୀ ବନ୍ଦ ହଇରାଣ ହେବେ। ପଞ୍ଚମହାଭୂତ କହିଲେ ପୃଥ୍ୱୀ ଆପ ତେଜ ମରୁତ ବ୍ଯୋମ। ଯଦି ଚୈତନ୍ୟ ପଞ୍ଚମହାଭୂତ ଭିତରେ ଆସିଲେ ତାହେଲେ ମୃଦଙ୍ଗ ଚୈତନ୍ୟ ହେଲେ ପଞ୍ଚମହାଭୂତ ଭିତରେ ଆସିବେ। ଲାଇନ କିରି ଯିବ ନା ଶିବେଇ ସାନ୍ତରା ଭଳିଆ ମାଣ୍ଡିଆ ଯାଉ ମଝିରେ ଖାଇବୁ। ଇଆଡେ ଜଗନ୍ନାଥ କଥା ଇଆଡେ ଚେଉଁ ବିନ୍ଧାଣି ସିଆଡେ ଯାଇକି ପାଇଲଣି କାହିଁ ବାଚାଳ ହଉଛ? ପୁଅ ଛୋଟିଆ ପିଲା ତୁ ତୋର ବୟସ ହେଇନାହିଁ ଏତେ ଚଙ୍ଗଡ କାହିଁକି ରେ? ୟା ପରେ ଯଦି କଣ ହେଲା ପୁରା ଡିଫି ଟାଇଟ କରିଦବା। ପଞ୍ଚମହାଭୂତରେ ମୃଦଙ୍ଗ ତିଆରି ହେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ପୃଥ୍ୱୀ
ପୃଥ୍ୱୀ ପୃଥିବୀରୁ ଆସିଲା ମାଟି 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 ଆଇଲା ମାଟିରେ ହାଣ୍ଡି ତିଆରି ହେଲା ମାଟି ଆସିଲା ହାଣ୍ଡି ତିଆରି ହେଲା ଆପ ଆପ ଜଳ ଜଳ ପାଣି ଆଇଲା। ଜଳ ମାଟିରେ ଚକଟା ହେଲା ମାଟି ତିଆରି ହେଲା ନହେଲେ ଚକଟା ହେଲା ମରୁଦ ମରୁଦ ପବନ ପବନ ବାଜିଲା ରେ ଶୁଖାଗଲା ହାଣ୍ଡି ଶୁଖିଲା ଶୁଖିଲା ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଅଗ୍ନିରେ ପୋଡା ହେଲା ପୋଡା ହେଲା। ପୃଥିବୀ ଆପ ତେଜ ମରୁଦ ଗଲା ହଁ ବ୍ଯୋମ ସେଇଟା କଣ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି କଣ ବିମୋଚନ କଥା ହେ ନାଇଁ ରେ ବ୍ଯୋମ କଣ ଆକାଶରୁ ଆଇଲା ମୃଦଙ୍ଗରେ ଲାଗିଲା ଏଇଟା କଣ ଅନାଦି ମଣ୍ଡଳରୁ ଜୟ ଜୟ ସର୍ବେ ସଂସରୀ ରୂପ ରୂପ ନାମ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଧରି ରୂପ ଓଙ୍କାରରୁ ଜାତ ହେଲା ନାଦ ନାଦରୁ ହେଲା ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁରୁ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଜାତ ହେଲା ଏ ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମକୁ ମୃଦଙ୍ଗରେ ସ୍ଥାନ ଦେଲେ ଆଚ୍ଛା ହଁ ଦେଖି ତାହେଲେ ଶବ୍ଦଟା ମୃଦଙ୍ଗରେ ରହିଲା ବ୍ରହ୍ମ କହିଲେ ଆକାଶ ଆକାଶରୁ ଶବ୍ଦଟା ଏଥର ଯୋଜନା କରାଗଲା ନାଇଁ କି ତାହେଲେ ପଞ୍ଚମହାଭୂତରେ ହେଲେ ମୁଁ ତ ଆସିଗଲା ଅର୍ଥ ଏତିକିରେ ଛାଡେଙ୍ଗେ ନେଇ ନା ଆଚ୍ଛା ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ଯୋଡ଼ାଏ ପାଦ ଥିଲା ଯୋଡ଼ାଏ ପାଦ ପାଦ କିରେ ଚୈତନ୍ୟ ମୃଦଙ୍ଗ ହେବେଟି ଯଦି ପ୍ରମାଣ ଇଆର ଯୋଡ଼ାଏ ପାଦ ଥିଲା ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ସେ ଯିବା ଆସିବା କରି ନାମ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ ପାଦ କିଏ ହେଲା ଏ ରଘୁବାବୁ ହଁ ଭାଇ ତାହେଲେ ମୃଦଙ୍ଗ ଯଦି ଚୈତନ୍ୟ ପାଦ ତାହେଲେ ପାଦ ଦିଟା କିଏ ପାଦ କିଏ ଗୋଟା ହଉଛି କଳା ଆଉ ଗୋଟା ହଉଛି ତାଳ ଗୋଟା କଳା ଗୋଟା ତାଳ ମୃଦଙ୍ଗର ଦିଟା ପାଦ ଯୋଡ଼ାଏ ପାଦ ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରଉଛୁଟି ମୃଦଙ୍ଗର ଦିଟା ପାଦ ହେଲା ପାଦ ହେଲା ଘର ଘର ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ଘର ନଦିଆ ନବଦ୍ୱୀପ ଅନ୍ତରଦ୍ୱୀପର ମାୟାପୁରରେ ମୃଦଙ୍ଗ ଯଦି ହେଲେ ଚୈତନ୍ୟ ତାଙ୍କ ଘର ତାଙ୍କ ଘର ହେଲା ବନ୍ୟ ମୁଁ କହିଲି ଆଙ୍କ ଘର କୁମାର ଘରରେ ସେ ନ କୁମାର ଘର ହେଲା ବନ୍ୟ ବନ୍ୟ ଉପଚାରର ନାମ ଆଦ୍ରକ ମାଳିର ନାମ ଘର ଘରା ଘର ଚୈତନ୍ୟ ଖାଉଥିଲେ ଏ ଚୈତନ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି ଚୈତନ୍ୟ କଣ ଖାଉଥିଲେ ପଞ୍ଚାମୃତରେ ଶୁଦ୍ଧି ହେଲା ପଞ୍ଚାମୃତ ନ ପଇଲେ ଶୁଦ୍ଧି ନାଇଁ ହେଇପାରିବ ଖାଦ୍ୟ ହେଲା ପଞ୍ଚାମୃତ ପଞ୍ଚାମୃତ ଖାଦ୍ୟ ସରିଗଲା ସରିଗଲା ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର କଥା ପରିଷ୍କାର ହେଲା ପୁରା ହାତ ଆରେ ହାତ ଅଛି ରେ ହାତ ପାଦ ଅଛି ରେ। ଭିତରେ ଆଇଲା ହାତ ସେ ଷଡ଼ଭୁଜ ହେଇଥିଲା ଚତୁର୍ଭୁଜ ହେଇଥିଲା ଦିଟା ଥିଲେ ଗୋଟାଏ ଆଣେ ଗୋଟାଏ ମୁରୁଜ ବେନିଆନ ଚମ୍ପକ ତ୍ୱଳା ମୃଦଙ୍ଗ ଦୁଇ ପାଶେଳ ଚକ୍ର ବିଧି ହତେ ବିଧିହତେ କଲା ଆସୁ କହିଥିଲା ପୁରା ବୋଲେ ବିଧି ବିଧାନରେ ଏଇଟା ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଛି ମୃଦଙ୍ଗର 6ଟି ହାତ ଆଉ କଣ ସହଜ କଥା କି ମୁରୁଜ ବେନିଆନନମ କିରଣ ଚମ୍ପକ ତ୍ୱଳା ଏ ଷଢ଼ ଚକ୍ର ଆସିଲା ଆଚ୍ଛା ଚତୁର୍ଭୁଜ ଅଛି ଲା ଛାଡ଼ି ଦିଅ ବେଶୀ ଫେଣ୍ଟିଲେ ଏ ଭଲ ହବନି ୟାଙ୍କ ପାଖେ ଫୋପାଡ଼ିଲେ କଣ ଯଶ ଅଛି ଆରେ ବେଶୀ ଭେଟିଲେ ପାଣି ହେଇଯିବ ବୋହିଯିବ କଣ ଜିତିଲେ ଲାଭ ଯଶ ନାହିଁ କି ହାରିଲେ ଯଶ ନାହିଁ ଆଉ କଣ ଏ ବାପା ହେଲା ଏ କାହିଁ ଗୁଡା କହିବା ଏଥିରେ ଲାଭ କଣ ତମେ କେତେ ବର୍ଷ ପାଲା ଗାଇଲଣି ମୋର ପାଲା ଗାଇବାର 45 ବର୍ଷ ହେଲା କେତେ ବାଇ କେମିତି ଦେଖା ହେଇଛି ଏଇଠି 5 ଥର ଡେଇଁକି ଯାଇଛି ଏଇଟାଇ ଭଲ ଭଲ ବାୟକ ବି ଲାଗିଛନ୍ତି ହଁ ବାପା ସରିଗଲା ସରିଗଲା ଚୈତନ୍ୟ ହେଲେ କି ନାହିଁ ଏବେ ଚୈତନ୍ୟ ହେଲେ କି ନାହିଁ ହେଲେ ପ୍ରମାଣ ଆଇଲା ଚୈତନ୍ୟ କହିଲେ ତାଙ୍କ ଘର ସେ ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ବାକି ରହିଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କଣ ରହିଲା ରଘୁବାବୁ କହିବ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ରେ ଅଛି 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 ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆଜ୍ଞା ବାକି ରହିଲା ଅଛି ମେନ କଥା ଚୈତନ୍ୟ ଦିଟା ବିବାହୀ ଥିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରିୟା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲେ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରିୟା ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରିୟା ସର୍ପାଘାତରେ ମଲେ ମଲ୍ଲି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରିୟାଙ୍କ ସହିତ ଅଙ୍ଗ ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ 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 ସେ ଆଲୋଚନା ଅଧିକା ହଁ ଏଇ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ତମକୁ ଦଉଛି ହଁ ଯଦି ମୃଦଙ୍ଗ ଚୈତନ୍ୟ ହେଲେ ହେଲେ ହେଲେ
ପ୍ରମାଣ କଲି ହଁ ତାଙ୍କ ଘର କ'ଣ ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ ତାଙ୍କର ପାଦ ଅଛି ସବୁ ରେଖ ସବୁ କହିଲେ ଚୈତନ୍ୟ କହୁଥିଲେ ମୃଦଙ୍ଗ କହୁଛି ହଁ ତେଣୁ ଚୈତନ୍ୟ ଆଦ୍ୟ ପ୍ରଣମିତ କୃତ୍ୟ ମୃଦଙ୍ଗ ବୁଝେଇଲି ଚୈତନ୍ୟ ବୋଲି ହଁ ଯୋଉ ଯୋଡିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ମୃଦଙ୍ଗର ଯୋଡିଏ ସ୍ତ୍ରୀର ନାମ କ'ଣ? କହିବନି ଆଉ ମୃଦଙ୍ଗ କ୍ଲିବଲିଙ୍ଗ ପୁଲିଙ୍ଗ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ এইটা নুহ ଏ ବାଚାଳି ହବନି নাই লাইনে ଯିବ ଲାଇନରେ ଯିବ ହଁ ବହି ବହି କହିବ ଚୈତନ୍ୟ ରଚିତାବଳୀ କେତେ ପୃଷ୍ଠା କହିଦଉନା 84 ପୃଷ୍ଠା ଏ ସବୁ କଣ କହିଲେ କହୁଛ ମ? ଚୈତନ୍ୟ ରଚିତାବଳୀର 84 ପୃଷ୍ଠାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଲେଖା ହେଇଛି ଶ୍ଲୋକଟି ଲେଖା ହେଇଛି ମୃଦଙ୍ଗର ଯୋଡିଏ ସ୍ତ୍ରୀର ନାଁ କ'ଣ? କଣ ଯଦି ରଚିତାବଳୀ ପଢିଥବ କହିବ ଆରେ କହିବେ ନାଇଁ ଗାଲୁମାଲୁ କରିବ ବହିଟି ରଖିଛି ବହି ଦେଖାବ କାଲି ମଞ୍ଚକୁ ଆଣିବି ଦେଖେଇବି ମୃଦଙ୍ଗର ଯୋଡିଏ ସ୍ତ୍ରୀର ନାଁ କ'ଣ? ତୁମେ କହିଦବ ବାପା ଇଏ ସବୁ ମୃଦଙ୍ଗ କଥା ସରିଗଲା ହଁ ଆସିବ ଭକ୍ତି ଭାବ ଭକ୍ତି ଭାବ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଘୋର କଳିରେ କଳିରେ ଭକ୍ତି ଭାବକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯୋଉ ଭକ୍ତି ପ୍ରେମ ଢାଳିଥିଲେ ହଁ। ରଘୁବାବୁ ହଁ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭକ୍ତି ଭାବ ଟିକେ ହଉ ଆଲୋଚନା କରିବା କର ଏ ବୟସରେ କରିବନି ଆଉ କୋଉ ବୟସରେ ରହ 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 କାଲି ବଡ ଭାଇ ଆସିଲେ ପ୍ରଥମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଚୈତନ୍ୟ ଆଉ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ତାଙ୍କ ମା ସ୍ତନ୍ୟପାନ୍ୟ କରାଇବାରୁ ମୃଦଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତେ ବଜଉଛନ୍ତି ଦୁଟି ଦୁଟି ଭାଇ ରହ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ମୃଦଙ୍ଗ ହଉଛି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ନାହିଁ କି ଆଜ୍ଞା ଏଠି କିଏ ଜଣେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରୁ ମନା କରିବେ ମୃଦଙ୍ଗ ଚୈତନ୍ୟ ନୁହଁ ବୋଲି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ହେଲେ ମୃଦଙ୍ଗ ଆମେ ଚୈତନ୍ୟ ବୋଲି ପୂଜା କିନ୍ତୁ ମୃଦଙ୍ଗ ଚୈତନ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ଚୈତନ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ମୁଁ ଚାହେ ମୁଁ ବିବାଦୀ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଅପ୍ରିୟ ସତ କଥା କହିବୁ ମୃଦଙ୍ଗ କେବେ ହେଲେ ଚୈତନ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ଯଦି ମୃଦଙ୍ଗ ଚୈତନ୍ୟ ହେଲା ତାହେଲେ ଚୈତନ୍ୟ କିଏ ହଉ ଖଣ୍ଡେ ଆପଣ ଟିକେ କର୍ଣ୍ଣଟେରୀ ଟିକେ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ପାଲା ବାଲା ରହ। କର ଯଦି ପିଣ୍ଡ ଆଉ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମତ ମତ ଆଜ୍ଞା ଏକ ନା ଦୁଇ ମତ ଏକ ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମୃଦଙ୍ଗ ଏକ ତାହେଲେ ଏ ପିଣ୍ଡରେ ଯାହା ଅଛି ये ब्रह्मांड रे सैया अछि ये मृदंग रे सैया अछि रह ये शरीरटा केतेटा भूतरे तयारी ये ब्रह्मांडटा केतेटा भूतरे तयारी ये मृदंगटा केतेटा भूतरे तयारी ସେଇଠି ତ ପାଲା ଆଉ ଖାଲି ଧରି ପକେଇଲେ କଣ ହବ ଯନ୍ତ୍ରକୁ खाली पाला कले हबो की ନାଇଁ ନାଇଁ କାଲି ଘରକୁ ଦୌଡ଼ିଲେ କଣ ହବ अशोक भाई द्वितीय थाकेरे आसीबो भाबी चिंती कहिबो गोटिए पद हां तुलसी गोस्वामी କଣ ଲେଖିଲେ खितिया तेज ତେଜା 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 गगना सोमेरा गगना सोमेरा पंचभूता एहि अधमा श्री राम जाके जाना ରାମ ଡାକିଲେ ଅସୁବିଧା ହବ खेती कहले पंडित पृथ्वी ये शरीरटा माटी रे तयारी ये पृथ्वीटा माटी रे तयारी ना नहीं ये शरीरटा भी माटी रे तयारी खेती आप आप बोलते जଳ आज्ञा ये पृथ्वी मध्य रे जल नथिले ये पृथ्वी की भासमान करी के रखि थांता की ये शरीर रो जल नथिले ये शरीर बंची थांता की खेती आप तेज अग्नि नथिले ये संसार चली थांता की ये शरीर बंची थांता की खेती आप तेज वायु वायु नथिले शरीर बंची थांता की बंची न थांता आकाश केउ विधानी तोते कोला निर्माण हो मन रे कोला निर्माण
ସତତଟା ସେଇ ଯେଉଁ ବିନ୍ଧାଣି ତୋତେ କଲା ନିର୍ମାଣ ସେହି ତୋ ଦେହେ ରହିଲା। ଆଜ୍ଞା ଯଦି ସିଏ ଇଏ ଶରୀର ନଥାନ୍ତା ଏ ଶରୀର ଚଳପ୍ରଚଳ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା ହେଇପାରିଥାନ୍ତା କି? ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ ଜନ୍ମ ମଉସା ରୁହ ପାଟି କରନି। ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ 1485 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। ମୃଦଙ୍ଗ ସେତେବେଳେ ନିର୍ମାଣ ହେଇଥିଲା କି? ମୃଦଙ୍ଗ ସେତେବେଳେ ନିର୍ମାଣ ହେଇନି। ତାକୁ ନିର୍ମାଣ କଲେ କଣ ପାଇଁ? ଜୀବ ଉଦ୍ଧାର କରୁଣାର୍ଥେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପ୍ରଭୁ ମୃଦଙ୍ଗ ବୃଷ୍ଟେ ନିବାସ ସମପୟତେ ଭକ୍ତବାରୀ ଯୁକ୍ତଂ ତସ୍ୟା ମହାମନା ଦଦ୍ୟାତ ଗୋଚର୍ମ ମୁଖେନ ରଜୁମାକ୍ରୋଷଣଂ ପୁରା ନିଯୁକ୍ତି ସ୍ୱର ସପ୍ତା ନିତାତି ଥୋଧେ ଚାଟ୍ଟା ନା ଗୌର ଷୋଡ଼ାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ରେ ଶୁଦ୍ଧୀକୃତା ରହ। ଜୀବ ମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ ମୃଦଙ୍ଗଟାକୁ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ଆଜ୍ଞା ଏ ଶରୀରଟା ଯଦି 5ଟା ଭୂତରେ ନିର୍ମାଣ କରାଗଲା ତାହେଲେ ମୃଦଙ୍ଗ କେତେଟା ଭୂତରେ ନିର୍ମାଣ କରାଗଲା? ରହ ଅଶୋକ ଭାଇ ଇଏ ହଉଛି ପାଲା। କଲା ମୃଦଙ୍ଗ ପୃଥିବୀ ବିଜଞ୍ଚ ବାୟୁ ବିଜତଂ ଆକାଶ ବିଜଞ୍ଚ ଅଗ୍ନି ବିଜଞ୍ଚ ତାଳୟ। ମୃଦଙ୍ଗର ବୀଜ ହେଲା ପୃଥିବୀ, ପୃଥିବୀର ବୀଜ ହେଲା ଲଂ, ବୀଣାର ବୀଜ ହେଲା ବାୟୁ, ବାୟୁର ବୀଜ ହେଲା ଜଂ, ଆକାଶର ବୀଜ ହେଲା রং অর্থাৎ ওং জং রং লং ও এই চারি গোটি বীজাক্ষর হুয়ে কিন্তু এ শরীরের 5টা ভূত মৃদঙ্গরে 4টা ভূত র এইটি বুঝিবা। আপন কহিবে মৃদঙ্গ চৈতন্য, মৃদঙ্গ কিপরি চৈতন্য হব? মৃদঙ্গ আজ্ঞা চৈতন্য নুহ। র গোটে শ্লোক বলুছি কলে চৈতন্য সর্বভূতানা নিবৃত্তি জগতাত্মানং নাদ ব্রহ্ম তদানন্দ উপাসমহে। আজ্ঞা আমি চৈতন্য কাহাকু কইবা? কইলে চৈতন্য সর্বভূতানা যে কি সর্বভূতরে চেতনা স্বরূপ শুদ্ধ নির্লোপ ভাবে অবস্থিত আমি আজ্ঞা তাকু কহিবা চৈতন্য। মৃদঙ্গ দেহরে চেতনা ଅଛି? মু জন জন করে পচারিবি, ওড়িশা সারা বায়কଙ୍କୁ পচারিবি, মু কইবি মৃদঙ্গরে চেতনা আছে। আজ্ঞা কিয়ে কহিব চেতনা আছে বলি? মৃদঙ্গরে ଅଛି চেতনা? মৃদঙ্গরে চেতনা আছে, মু তাকে 2 চাপুড়া পকাইবি, সে মতে 2 চাপুড়া পকাইব। আর চেতনা কাহু কহନ୍ତି? কইলে চৈতন্য সর্বভূতানা নিবৃত্তি জগতাত্মানং নাদ ব্রহ্ম তদানন্দ মদিচ্রিয় উপাসময়। নাদ হলে ব্রহ্ম নাই কি? যদি ইতেরে নাদ হলে ব্রহ্ম, ব্রহ্ম কেতে প্রকার? ভাগবত অতি বড় জগন্নাথ দাস ওড়িয়া ভাগবত কলম কলে কলে তু যাবে বলু ব্রহ্ম এক কৃপা বোলায়ে অনেক আপন কহিবে নাদ হচ্ছে ব্রহ্ম। মৃদঙ্গরে নাদ হবারু সি হচ্ছে ব্রহ্ম, সে হলে চৈতন্য। পিতা মাতাঙ্কর সংযোগ বেড়ে নাদ হচ্ছে নাই কি? নাদরু জন্মুচি কোন না অগ্নি, অগ্নিরু জন্মুচি কোন বিন্দু, বিন্দু ব্রহ্ম ইয়েলা নাদ ব্রহ্ম, সেলা অগ্নি ব্রহ্ম, তারপর হেলে বিন্দু ব্রহ্ম। বিন্দুরু তৈরি করা গলা স্থূল ব্রহ্ম এ শরীরটা তৈরি করা গলা নাই কি? পিলাটা জন্ম হেলা সে খোঁজিলা ব্রহ্ম কলা অন্য বিহুনে হংস হানে সাধিবি কাহা ঘনে খোঁজিলা সেটি অর্ণ ব্রহ্ম।
যদি ইত্যେରେ ନାଦ କରାଗଲା ଇଏ ନାଦ ବ୍ରହ୍ମ ଚୈତନ୍ୟ ହେଲେ ଆମେ କିଏ କି ଆମେ ଚୈତନ୍ୟ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ କହିଲେ ଚୈତନ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣ ଦଉଛି ମୁଁ ଆଲତୁ ଫାଲତୁ କଥା କହିବିନି କହିଲେ ଚୈତନ୍ୟ ସର୍ବଭୂତାନା ସମସ୍ତିଙ୍କ ଭୂତରେ ଥିବାରୁ ତାକୁ ଚୈତନ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଚେତନା ଥିବାରୁ ମୃଦଙ୍ଗର ତ ଚେତନା ନାହିଁ ସିଏ କେମିତି ଚୈତନ୍ୟ ହେବେ ଚୈତନ୍ୟ ହେଇପାରିବେ ନାଇଁ ଆଜି ପାଲାର ଚୈତନ୍ୟ ରହ ହଁ ମୃଦଙ୍ଗ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ବାଦ୍ୟ 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 ଯନ୍ତ୍ର କିପରି ଜାଣିବା ନା ତତ ସୁଶୀର ଆନନ୍ଦ ଘନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ଟକଟରେ କହୁଛି ଇଏ ହେଲେ ଆନନ୍ଦ ବାଦ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ଅଛି କି ଚୈତନ୍ୟ ବାଦ୍ୟ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି ନା লেখা নাই মৃদঙ্গ চৈতন্য বাদ্য বলি তাহলে আমি মৃদঙ্গକୁ কিপরি চৈতন্য কহিবা পিণ্ড ব্রহ্মাণ্ড এক মস্ত সুজ্ঞানী পণ্ডিত ଅନେକ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଜ୍ଞା ଲେଖା ଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଯାହା ଛୁଇଁଲା ସେଇଟା ହଉଛି ସତ୍ୟ ଯାହା ନ ଛୁଇଁଲା ସେଇଟା ହଉଛି ମିଥ୍ୟା ଆଜ୍ଞା ଠିକ ନା ଭୁଲ ଓକେ ପରଫେକ୍ଟ କିନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଶରୀର ଇଏ ଗୋଟେ ଶରୀର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଶରୀର ସବୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପିଣ୍ଡ ଆଉ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମତବାଦ ଯଦି ହେଲା ଏକ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଇଏ ଶରୀରରେ କ'ଣ ଅଛି ମୃଦଙ୍ଗରେ କ'ଣ ଅଛି ଜଗତଗୁରୁ ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ଗୋଟିଏ ପଦ କଲମ କଲେ କହିଲେ ଧେୟା ଚାୟା ବୋଲି ଦୁଇ କିରଣ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଧେୟା ଆଉ ଚାୟା ଦିଟା କିରଣ ହେଲା ମୃଦଙ୍ଗର ସେ ଚାହୁଁଛି ବେନି ନୟନ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଷ୍ଟ କଥାଟା କହୁଛି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚକାଡୋଳାରେ ମାରିଲେ ଯେତେ ଦୋଷ ସେଇ ଅପରାଧତାର ବଂଶ ହୁଏ ଖତମ ରହ କବି ଲେଖିଲେ କହିଲେ ଇଏ ହଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଚକାଡୋଳା ସେଠି ଲେଖିଲେ କି ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ଚକାଡୋଳା ତାହେଲେ ମୃଦଙ୍ଗକୁ ଆମେ କେମିତି ଚୈତନ୍ୟ କହିବା ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଚକାଡୋଳା ହେଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କଣ ଗୋଟା ଛୋଟିଆ ଗୋଟାଏ ବଡ ରହ ଭାଇ ଗୋଟାଏ କଣ ଛୋଟିଆ ଗୋଟାଏ ବଡ ଆଉ ଦିଟା ଯାକ ସମାନେ ନା ଆଉ କବିର ଲେଖିବା ଗୋଟେ ଚାତୁର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ଲେଖିବା ହଉଛି ଗୋଟା ଚାତୁରୀ କିରଣ ନିମ୍ନରେ ନାଶା ରହିଲା ତାର ନିମ୍ନକୁ ମୁଖ ବିରାଜିଲା ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଯାଉଛି କେତେ ଆସୁଛି କେତେ କହିଲେ ଯାଉଛି ବାର ଆସୁଛି ବାର ଭିତରେ ରହିଛି ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ସଦାବେଳେ 12 ଆଙ୍ଗୁଳ ଯାଉଛି ବାରମ୍ବାର ନିଶ୍ୱାସ ଯାଉଛି ଆସୁଛି 12 ବାର କହିଲେ ବହୁ 12 ବୋଳାଲୋ ଖେଳୁଛି 12 ଜୁଣର 12 କୁ ଛାଡ଼ି 13 କୁ ଗମ୍ବିଲେ ବହୁର ପୁରିବ ଭାଗବତ ପ୍ରମାଣ ଦିଏ କହିଲେ 12 13 ହେଲେ ସ୍ଥିତ ବନ୍ଧା ହୋଇବ ଯୋଉଦିନ 12 ରହିଯିବ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଚକା ଗଡି ଗଲେ କେତେ ଯାଉଛି 12 ହାତ ये संसार मास केते घंटा घंटा मिनिट घंटा सेकेंड घंटा सब घंटा जाक एकत्र होची कहा ऊपरे 9टा बाजिला 12 ऊपरे 10टा बाजिला 12 ऊपरे किंतु जेउ दिन 12 छाड़ी किरी 13 को जीवो सेई दिन पाला खत्म अनुष्ठान न थव सिदिन ये पिंड रहिवो सेई दिन भेंडी चाष करिवो ये मृदंग रहिवो ए आ हां कहला
କହିଲା କିରଣ ନିମ୍ନରେ ନାସା ରହିଛି ତାର ନିମ୍ନକୁ ମୁଖ ବିରାଜୁଛି ହରିଡ଼ାରେ ଯାଇ ରହିଛି କର୍ଣ୍ଣ ଏହି ଚତୁର୍ବେଦ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହରିଡ଼ା ଉପରେ ମସ୍ତକ ହେଲା ତେଣୁ ତୁଳସୀରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲା ମଧ୍ୟ ହୋଇଲା କୋଟି ଜାନୁ ଯାଏ ଅତି ହସ୍ତ ଛୋଟେ ଇଏ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ବାୟକ କଣ ପୃଥିବୀ ସାରା ବାୟକ କହୁଛନ୍ତି ମୃଦଙ୍ଗର ହାତ ଛଅଟା ଜଗତଗୁରୁ ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ଲେଖିଦେଲେ ମୁଁ ପଚାରିବି ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ମୋର ଯୋଡ଼ିଆ ହାତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ଦେଖେଇଦେବି ମୃଦଙ୍ଗରେ ଛଅଟା ହାତ କିଏ ଦେଖେଇ ପାରିବ ଛଅଟା ହାତ ଦେଖେଇ ପାରିବ ନା ସେ କହିବ ମୃଦଙ୍ଗଟା ଚୈତନ୍ୟ ଜହ ଚୈତନ୍ୟ ବରଣ୍ୟ ମିଳିତମ୍ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ଅଘନାଶନାର୍ଥେ ଦି ଭୁଜ ଛଅଟା ଭୁଜ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲେ ଚୈତନ୍ୟ କହିବେ ଏଇ ହଉଛି ଛଅଟା ହାତ ମୃଦଙ୍ଗରେ କୋଉଠି ଛଅଟା ହାତ କିଏ ଦେଖାଉ ମୁଁ କହିଛି ମୁଁ ବିବାଦକୁ ଯାଏ କିନ୍ତୁ ମୃଦଙ୍ଗ ଚୈତନ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ମୃଦଙ୍ଗର ମଧ୍ୟ ହଇଲା କୋଟି ଜାନୁ ଯାଏ ହସ୍ତି ହସ୍ତ ଛଅଟି ନବଦ୍ୱାର ଜନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଇଲା ଛଅ ଚକ୍ରକୁ ନରେ ଗୁଣିଦେଲା ଏବେ ନି ନାସା ଚକ୍ଷୁ କର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରୀମୁଖ ଲିଙ୍ଗ ଗୁହେ ସ୍ଥାନ ଏହାକୁ ନବଦ୍ୱାର କହି ବେଗେ ବସନ୍ତି ମୁନି ଧ୍ୟାଇ ଆଜ୍ଞା ମୃଦଙ୍ଗ ଚୈତନ୍ୟ ଲାଷ୍ଟ ପଦଟା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦଉଛି ଜାନୁ ଯାଏ ଅତି ହସ୍ତ ଛଅଟି ନବଦ୍ୱାର ଜନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଇଲା ଛଅ ଚକ୍ରକୁ ନରେ ଗୁଣିଦେଲା ତେଣୁ ଚୌବନ ନାଲିଚା ଥାଇ ଚୌବନ ଅକ୍ଷର ଏହାକୁ ପାତ ଲୁଚେ ଧେୟା ହରିଣାରେ ଚର୍ମ ଢାଙ୍କୁଣି ପେଟ ନାଲିଚାରେ ସବୁ ମିଶିକିରି ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗ ମୃଦଙ୍ଗ ହୋଇଛି ମୃଦଙ୍ଗ ମୃଦଙ୍ଗ ହୋଇଛି କ୍ଲିବଲିଙ୍ଗରେ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ପୁଲିଙ୍ଗ ସେ ସବୁ ଧରେ ଚୈତନ୍ୟ କଣ ଅଧେ ଥିଲେ ପୁରୁଷ ଅଧେ ଥିଲେ ନାରୀ ତାହେଲେ ମୃଦଙ୍ଗ କେମିତି ଚୈତନ୍ୟ ହେଲେ ଯଦି କ୍ଲିବଲିଙ୍ଗ ହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀ ମାସକେ ଥରେ ଋତୁବତୀ ହୁଏ ଅଶୋକ ଭାଇ ଏଇଠି ପ୍ରଶ୍ନଟା ତମକୁ ରହିଲା ତାହେଲେ ମୃଦଙ୍ଗ କେଉଁ ମାସରେ କେଉଁ ତିଥିରେ ରଜବତୀ ହେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମୃଦଙ୍ଗ ଚୈତନ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ଯଦି ମୃଦଙ୍ଗ ଚୈତନ୍ୟ ହେଲେ ତାହେଲେ ଚୈତନ୍ୟ କିଏ